السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے شب قدر کے اوپر۔ آئیے ہم جانتے ہیں مولانا صاحب سے، مولانا شب قدر کا پس منظر کیا ہے، اس میں تھوڑا سا ہمیں ذرا وضاحت کر دیں ہمارے سننے والوں کو بھی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف الشهر صدق الله العظيم۔ ليلة القدر کا پس منظر احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے پہلی قوموں کا، پہلی امتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نصیب فرمائی کہ 1000 سال تک اس نے ایسے وقت گزارا کہ دن میں روزہ رکھتا تھا اور رات کو قیام کرتا تھا، یعنی اتنا بڑا عبادت گزار تھا۔ اور صحابہ تھے، صحابہ نے اللہ نے بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی رکھی تھی کہ صحابہ ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ان میں ہوتا تھا، ہر کام میں، ہر عمل میں۔ ہر صحابی کی یہ خواہش، یہ جستجو ہوتی تھی کہ میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، اللہ کا قرب حاصل کر لوں۔ تو صحابہ اکرام کے دل میں یہ بات آئی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، ان کی عمریں زیادہ تھی، وہ عبادت کر سکتے تھے، اور ہماری عمر تو بالکل مختصر ہے۔ اب صحابہ وہ اللہ کے بھی محبوب تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اس تڑپ اور طلب کے اوپر یہ رات شب قدر ہمیں نصیب فرمایا کہ وہ تو 1000 سال وہ آدمی دن کو روزہ رکھتا رہا اور رات کو قیام کرتا رہا، ان کی عمریں زیادہ تھیں۔ فرمایا کہ میں تمہیں ایک رات ایسی عطا کر رہا ہوں کہ جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ شب قدر ہمیں عطا فرمائی۔ جی مولانا ہمارا دوسرا سوال ہے کہ شب قدر میں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے؟ جی، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میں شب قدر کو پالوں تو کون سی دعا مانگوں؟ چونکہ دیکھیں جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تمام عبادات کا مغز ہے، خلاصہ ہے، لب لباب ہے، مکھن ہے۔ ہاں جی، یہ جو تمام عبادت ہم کرتے ہیں، اس کا جو انتہا ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ کا قرب، اللہ کی محبت۔ اور دعا ہے ہی ایسی چیز کہ جس میں براہ راست انسان اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں، ویسے تو یہ فرمایا کہ اس رات میں جو آدمی کھڑا ہے، بیٹھا ہے، یعنی جس صورت میں بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، فرشتے آ کر اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور ایک بات فرمایا کہ ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں فرشتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر میں جو بھی عبادت کی صورت ہو، جتنا توفیق اللہ تعالیٰ نوافل کی دیں، اتنے آدمی اپنی طبیعت جب تک ساتھ دے نوافل پڑھتا رہے، اور جتنی توفیق اللہ تعالیٰ تلاوت کی دیں تو تلاوت کرے، تسبیحات کرے، ذکر و اذکار کرے، استغفار کرے۔ یہ کوئی یعنی متعین عمل نہیں ہے، البتہ دعا ایک واحد چیز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی ہے۔ فرمایا کہ عائشہ، یہ دعا مانگنا
अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। बाद रिवायात में अल्फाज मुख्तलिफ भी हैं, ये भी आते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद फ़यूज़ुम फरमाते हैं ये दुआ ऐसी जामे है कि शब कदर में भी मांगनी चाहिए और वैसे भी इसको अपनी यानी मामूल में लेकर आना चाहिए। क्यों? इसका एक एक लफ्ज़ बाकमाल है। अब इसके तर्जुमे पर थोड़ा गौर करते हैं। फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ऐ अल्लाह आप वो ज़ात हैं अफ़ुव्वुन जो बहुत ज़्यादा मुआफ़ करने वाले हैं। फ़कत ने फरमाया कि आप मुआफ़ करने वाले, बल्कि क्या फरमाया कि अफ़ुव्वुन आप बहुत ज़्यादा मुआफ़ फरमाने वाले हैं। और आगे है करीमुन, आप करीम ज़ात हैं। करीम किससे कहते हैं? करीम उस ज़ात को कहते हैं जो बार बार गुनाह बार बार गलती करने के बावजूद फिर भी मुआफ़ फरमाने वाली हो। अल्लाह वो ज़ात है। और आगे क्या फरमाया? तुहिब्बुल अफ़्व, तुहिब्बुल अफ़्व फरमाया कि अल्लाह आप मुआफ़ करने को पसंद फरमाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि अब इंसान का मिजाज ये है कि अगर कोई एक मर्तबा गलती करे फिर दूसरी मर्तबा करे, पहली मर्तबा अगर खुशी से मुआफ़ करेगा तो दूसरी मर्तबा ज़रा नागवारी का इजहार करेगा, फिर तीसरी मर्तबा अंजाम ये होगा कि मुमकिन है ये कह दे कि बस अब तो मुआफ़ी की कोई सूरत नहीं है, बहुत मर्तबा मुआफ़ कर दिया बस अब नहीं होता मुआफ़, जैसे बाद लोग कहते भी हैं अब नहीं, अब मुआफ़ी नहीं। अल्लाह वो ज़ात है फरमाया कि करीमुन, बार बार गलती करने के बाद फिर भी कहे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह फरमाते हैं जा फिर मैंने माफ़। हाँ, फरमाया कि एक ही दिन में अगर 70 मरतबा भी तौबा टूट जाए ना, अल्लाह से फिर भी तौबा करें अल्लाह फिर माफ़ फरमाने वाला है। हाँ, और आगे फरमाया कि तुहिब्बुल अफ़्व, आय अल्लाह आप मुआफ़ करने को पसंद फरमाते हैं और मुआफ़ करना आपका जब पसंदीदा अमल है, बंदा ग़ुलाम हाजिर है, गुनहगार बंदा हाजिर है और आपसे मुआफ़ी तलब कर रहा है, आय अल्लाह अपने पसंदीदा काम को आप कर लीजिए, बस मुझे जल्दी से मुआफ़ फरमा दीजिए। तो इसलिए इस दुआ को कसरत से हम मांगें। और मैं अपने सुनने वालों से, देखने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि अपनी दुआओं में जब आप अपनी दुआ मांगें तो ये दो बंदे जो आपके सामने इस वक्त हाजिर हैं और हम भी अपने लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, इस वक्त वैसे उम्मत मुस्लिमा के हालात बड़े नाजुक हैं, वतन अज़ीज़ के हालात भी नाजुक हैं, हम अपनी दुआओं में सबको याद रखें। हदीस पाक में आता है कि जब बंदा किसी ऐसे बंदे के लिए दुआ करता है जो उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, यानी गायब के लिए जब दुआ करता है तो फरिश्ता उससे कहता है कि वाला का बेमिसलिम, आपके लिए भी वैसी दुआ हो जैसे आप दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए हम अपने भी दुआओं का एहतिमाम करें, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी, खुसूसन मज़लूम मुसलमानों के लिए। अल्लाह ताला हमें शब कदर नसीब फरमाए और इसमें खूब इबादत करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और हमारे तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा कर हमें अपना नेक बंदा बना दें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह मौलाना, शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आपकी इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए और हमें इस रमज़ानुल मुबारक की सआदत नसीब फरमाए।